오늘 하나님 말씀은 창세기 21장 8절에서 13절 말씀입니다. Today's scripture, Genesis chapter 21, verse 8 to 13. 우리 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 아이가 자라매 젖을 떼고 이삭이 젖을 떼는 날에 아브라함이 큰 잔치를 베풀었더라. 사라가 본즉 아브라함의 아들 애굽 여인 하갈의 아들이 이삭을 놀리는지라. 그가 아브라함에게 이르되 이 여종과 그 아들을 내쫓으라. 이 종의 아들은 내 아들 이삭과 함께 기업을 얻지 못하리라 하므로 아브라함이 그의 아들로 말미암아 그 일이 매우 근심이 되었더니 하나님이 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내 여종으로 말미암아 근심하지 말고 사라가 내게 이른 말을 다 들으라. 이삭에게서 나는 자라야 내 씨가 부를 것임이니라. 그러나 여종의 아들도 내시니 내가 그로 한 민족을 이루게 하리라 하신지라. 네. 여러분 한 주간 잘 보내셨죠? 네, 오늘 통역 해주시는 우리 분들이 이 자리에 못 오셨어요. 그래서 오늘은 제가 간단하게 이제 영어로 조금 앞에 부분 좀 설명드리고 그 다음에 제가 이렇게 그 한국어하고 영어하고 같이 준비했거든요. 그래서 같이 따라오시면서 이렇게 해주시면 좋을 것 같습니다. 제가 좀 영어로 이제 하려고 하니까 좀 떨리네요. Hello, Simply Family. How are you? How have you been the last week? The last week was the Chuseok holiday. I hope you all had a joyful and peaceful time. Actually, I saw your picture on the Instagram. Your big smiling and eating the delicious food. Before we begin today's message, I want to ask for your understanding. Our interpreters not here. Jenin is not here. Professor Polly and missionary Paula is not here. So, I need your help. Yeah, we often take clean water and fresh air for granted. But when they are gone, we realize how precious they are. Are you agree? I am truly thankful for our interpreters, the serving. They are really faithful and humbly they serve our congregation. I want to say thank you all interpreters. And today I first share a short summary in English, then deliver the full sermon in Korean. The English translation will appear on screen for everyone to follow. Today's message is from Genesis 21, 8 to 13, titled When Conflict Arises in Our Lives. 우리 한번 제목만 한번 같이 읽어볼까요? 한국어로는 우리의 삶에 갈등이 생길 때라고 하는 의미입니다. 한번 같이 Can you read together? Yeah. 시작. When conflict arises in our lives. Yeah. Do you remember the last Sunday message? God gave Abraham and Sarah a son, Isaac, just as he promised it. Their home was filled with joy, but soon conflict appeared. Sarah saw Ishmael mocking the Isaac. And she told Abraham to send them away. Abraham was very sad, but
God said, "Don't be afraid. My promise will continue with Isaac, and I will also bless Ishmael." Through this story, we learn that God sometimes allows conflict to reveal what is inside our heart. When problems come, we shouldn't hide or depend on people. We must come to God, ask what He wants, and obey by faith. Paul later explained that Ishmael represents life in the flesh and Isaac represents life in faith. God calls us to live not by flesh, but by the Spirit. So let us stay close to God in worship and listen to His voice and obey Him faith. Even our conflict can become the way God leads us back to His perfect plan. 예, 이게 오늘 여러분과 나눌 말씀입니다. 자, 우리 다시 한국어로 이제 한번 좀 더 자세하게 여러분과 말씀을 나누도록 하겠습니다. 자, 여러분 삶에 우리가 갈등을 맞이할 때가 있잖아요. 그래서 우리가 생각하는 그 갈등들에 대해서 한번 좀 생각해보고 그리고 우리가 어떻게 해야 될지 한번 같이 나눠봤으면 좋겠습니다. 자, 우리 지난주에 창세기 21장 1절에서 7절 말씀 통해서 이삭의 출생에 대해서 여러분들과 함께 나누었었죠. 하나님께서 아브라함에게 자녀를 약속해 주셨고 그 약속을 신실하게 지켜주셨습니다. 그래서 아브라함의 가정에는 큰 기쁨이 있었습니다. 자, 그런데 시간이 얼마 지나지 않아서 아브라함 가정 안에 문제가 생겼습니다. 바로 형 이스마엘이 동생 이삭을 놀리는 것이었어요. 그런데 사라가 그 모습을 보고 굉장히 분노했어요. 그리고 그동안 수면에 아래 이렇게 감추어졌었던 갈등이 이제 결국 폭발이 된 거죠. 사라는 아브라함에게 찾아가서 이스마엘과 하갈을 당장 밖으로 내보내십시오. 이삭과 이스마엘이 그 기업을 함께 나눌 수가 없습니다. 이렇게 얘기했습니다. 아브라함은 굉장히 슬펐어요. 왜냐하면 이스마엘도 이삭도 사실은 아브라함을 통해서 태어났기 때문에 아브라함에게 있어서는 둘 다 이제 아들들인 거죠. 자, 그런데 이번 사건으로 인해서 아브라함이 더 이상 이 문제에 대해서 그냥 모른 채 이렇게 덮어둘 수가 없는 거예요. 이 갈등은 그런 수준이 아니었고 이제 폭발했기 때문에. 여러분, 우리도 신앙생활을 하면서 평소에 이제 이런 비슷한 경험들을 하는 때가 있습니다. 우리가 하나님을 신뢰하고 하나님을 따르도록 그렇게 부르심을 받았는데, 우리 과거의 삶을 보면, 그렇지 못할 때가 있었죠. 인간적인 어떤 결정들을 우리가 할 때가 있습니다. 저도 이 말씀 준비하면서 제 자신을 좀 이렇게 돌아보는 시간을 가졌습니다. 근데, 좀 부끄러운 결정들이 좀 많이 있었던 것 같아요. 하나님을 더 신뢰해야 되는데 그 순간에 하나님께 나와서 매달리기보다는 사람들에게 가서 조언을 구한다든지 좀 격려받기를 원한다든지 이제 이랬던 제 모습이 좀 생각이 났습니다. 여러분, 우리가 사람을 찾아가면 그 문제가 즉각적으로 해결되기 때문에 마치 좋아 보입니다. 좋은 것처럼 보여요. 근데 시간이 흐르면 그렇게 해결한 인간적인 방법이 결국 좋은 방법이 아니었다는 것을 우리가 나중에 이제 알게 되죠. 저는 그래서 이 본문 말씀 보면서 우리 안에 어떤 갈등 상황이 생길 때 그것이 꼭 나쁜 것만은 아닐 수 있겠다 이런 생각을 해보게 되었습니다.
이 피할 수 없는 이 갈등의 상황으로 인해서 내 안에 있는 그 진짜 문제가 뭔지 이제 하나님께서 그걸 이제 드러내시는 거죠. 그래서 이런 상황들이 드러났을 때 우리는 피하지 말고 그 상황을 좀 정확하게 들여다보고 정직하게 또 겸손하게 그 문제들을 이렇게 해결해 나갈 필요가 있습니다. 자, 여러분, 하나님께서 아브라함을 처음 부르셨을 때 그 아브라함을 향한 하나님의 부르심이 무엇이었습니까? 그것은 아버지, 믿음의 아버지가 되라는 것이었습니다. 잘 따라하고 있나요? 네. 고개 한번 끄덕해 줄래요? 예. 믿음의 아버지가 되라고 하는 것이었어요. 하나님께서는 하나님의 나라를 이 땅 가운데 다시 새롭게 정말 하나님과의 관계 안에 그 나라를 세우기를 원하셨습니다. 그래서 아브라함을 부르셨고 그와 동행하면서 믿음으로 살기를 원했어요. 그리고 그를 통해서 태어나는 그 자녀들이, 그 믿음의 자녀들이 되기를 원했습니다. 자, 하나님은 우리가 잘 알고 있죠. 하나님은 전능하신 하나님이세요. 그래서 하나님은 모든 거 할 수 있고 약속하시면 그것을 즉각적으로 이루어 주실 수 있는 분이십니다. 아브라함 가정에 불임이라고 하는 문제가 있었죠. 그러니까 하나님 전능하시니까 그 문제를 그냥 즉각적으로 해결해 줄 수 있는 분이세요. 근데 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그 문제를 즉각적으로 해결하지 않으시고 어떻게 하냐면 아브라함에게 믿음으로 하나님 신뢰하고 기다리게 하십니다. 아브라함이 가나안 땅, 약속의 땅에 이제 들어간 지 10년쯤 되었을 때 그가 하나님을 믿고 신뢰하지만 더 이상 기다릴 수가 없는 거예요. 그래서 어떻게 합니까? 그 당시 사람들이 당연하게 하는 방법으로 그 아내, 그 사라의 종을 통해서 자녀를 낳았죠. 그게 바로 이제 이스마엘입니다. 그 당시 문화적인 상황에서는 이것은 지극히 당연한 그냥 행동이었고 그렇게 막 비난받을 그런 문제도 아니었어요. 하지만 하나님께서 우리에게 진짜 요청하시는 것, 이 아브라함에게 요청하신 것이 무엇입니까? 그것은 하나님 의지해서 믿음으로 살아가라 이렇게 말씀해 주시는 것입니다. 그런데 아브라함과 사라가 인간적인 방법을 그냥 그 당시 그 문화적인 것들을 사용해서 이제 아이를 낳았죠. 그런데 그것을 그냥 덮어뒀어요. 하나님도 따르고 그냥 그 당시의 문화도 어느 정도 수용을 한 것입니다. 자, 그런데 시간이 흘러서 이 인간적인 결정이 결국은 문제를 크게 일으킨 거예요. 더 이상 이 문제를 모른 채 외면할 수도 없고 덮어둘 수도 없는 거예요. 아브라함은 이 과거의 잘못에 대해서 직시하고 그 문제를 이제 해결해야만 했습니다. 사라의 요청은 인간적으로 보면 조금 너무하다 싶은 마음이 들 수도 있어요. 아무런 어떤 대책도 없이 내보내라고 이렇게 얘기를 했으니까. 자, 그런데 이 사라의 요청은 그냥 단순히 사라의 요청이 아니고 하나님께로부터 오는 하나님의 말씀인 거예요. 더 이상 인간적인 방식으로 살지 말고 하나님을 의지해서 살라고 하는 하나님의 말씀인 것입니다. 우리 창세기 21장 12절 말씀 한번 같이 읽어볼게요. 같이 읽어볼까요? 시작. 하나님이 아브라함에게 이르시되 내 아이나 내 여종으로 말미암아 근심하지 말고 사라가 내게 이른 말을 다 들으라. 이삭에게서 나는 자라야 내 씨라 부를 것임이니라. 아멘. 네. 사라의 말이 맞다는 거예요. 사라의 말을 따르라는 것입니다. 여러분, 우리는 과거의 인간적인 실수들에 대해서 안타깝게 여길 때가 있지만 그러나 우리가 그것들을 떠나보내야 합니다. 하나님의 방식이 아닌 것들에 대해서는 단호하게 떠나보내야 합니다. 하나님께서는 우리의 이런 결정들에 대해서 책임져 주십니다. 두려워하지 말고 우리 과거의 인간적인 방법들 또 실수들에 대해서 우리가 그것을 떠나
보내었으면 좋겠습니다. 아멘. 네. 우리 창세기 21장 13절 말씀도 한번 같이 읽어볼까요? 같이 읽습니다. 시작. 그러나 여종의 아들도 내시니 내가 그로 한 민족을 이루게 하리라 하신지라. 과거에 대해서 너무 연연해하지 말고 그냥 이제 흘려보내라고 하는 거예요. 그리고 이제 다시 믿음의 길을 걸어가라 이렇게 말씀해 주시는 것이죠. 여러분, 우리가 하나님의 방법을 따르지 않고 과거 인간적인 방법들을 추구하는데 우리는 결코 하나님의 길을 걸을 수가 없습니다. 우리에게 발생한 갈등 상황은 어쩌면 오히려 하나님께서 우리를 사랑하셔서 그 갈등의 문제들을 통해서 뭔가 우리를 가르치기 원하시는 것이죠. 그때 우리는 겸손하게 우리의 문제들을 바라보고 회개하면서 고쳐야 합니다. 하나님께서 우리에게 진정으로 요청하는 것이 무엇입니까? 그것은 바로 우리가 하나님 앞에 머물며 그분의 음성을 듣고 믿음으로 사는 것입니다. 하나님 앞에 머무는 것이 비록 시간이 더 걸리는 것처럼 보입니다. 하지만 그것이 정확한 해결책이에요. 우리는 좀 더 하나님 앞에 머물며 우리의 문제들을 가지고 씨름하는 시간을 가져야 합니다. 그 과정을 통해서 하나님께서는 우리를 아브라함과 같은 믿음의 자녀들로 만들어 가십니다. 자, 이 아브라함 스토리가요, 신약으로 넘어가면 그 바울도 이것이 얼마나 중요한 문제였는지 바울도 이거를 로마서 갈라디아에서 이렇게 심도 있게 다룹니다. 바울은 이 부분을 이제 크게 두 부분으로 나눠서 설명을 하는데요. 첫 번째는 육신을 따르는 삶이에요. 그리고 두 번째로는 믿음을 따라서 사는 삶입니다. 육신을 따르는 삶은 두 가지 형태로 나타나는데요. 먼저는 세상을 사랑하며 쾌락을 따르는 삶이에요. 사실 그들은 하나님에 대해서 전혀 모르고 그냥 불신앙의 삶을 사는 사람들이죠. 사실상 하나님 없이 살아가는 그냥 이방인들이라고 이렇게 우리가 생각할 수 있습니다. 이들은 그냥 세상을 추구하고 세상을 즐거워하면서 그냥 하나님에 대한 전혀 감각 없이 살아가는 사람들입니다. 자, 그런데 여러분, 육신으로 사는 것 또 두 번째가 있어요. 그 두 번째가 뭐냐면 공동체 안에 교회를 다닙니다. 신앙생활을 해요. 근데 하나님과의 진짜 살아있는 관계에 대해서는 관심이 없고 그냥 종교적인 어떤 행동들을 하는 것으로 만족해 하는 것입니다. 이것은 겉으로는 문제가 없어 보입니다. 그런데 사실은 영적으로 볼 때는 그냥 세상을 추구하고 사랑하는 것보다 훨씬 더 위험한 상태에 있다라고 말씀드릴 수 있어요. 왜냐하면 잘 살아가는 것처럼 보이기 때문에 진짜 회개할 기회들을 놓칠 수 있기 때문에 그렇습니다. 여러분, 아브라함은 신앙생활을 굉장히 잘 하고 있는 것처럼 보였어요. 하나님을 경험했고 또 그가 하나님을 향한 어떤 헌신적인 삶도 사실 보였고요. 자, 그런데 문제는 아브라함이 영적인 삶과 그냥 세상의 방식들을 두 가지를 이제 적당히 타협하면서 그냥 그렇게 살아갔다고 하는 거예요. 근데 이러한 상태로는 하나님께서 원하신 진정한 열매를 맺을 수 없기 때문에 하나님께서 지금 이 갈등 상황을 통해서 그 문제를 해결하고자 하시는 거예요. 제가 아는 선교사님이 있는데요. 그 선교사님이 선교지에 갔어요. 근데 그 선교지에서 아이를 낳았습니다. 죄송해요. 여기는 없어요. 제가 그냥 좀 설명드릴게요. 근데 그 선교사님 아이를 낳고 이제 아이를 낳았으니까 수술을 하고 이제 꿰맸잖아요. 근데 아이를 낳고 나서 계속해서 몸이 너무 안 좋은 거예요. 그래서 그 선교사님이 그 선교지에서 아이를 낳았는데 이제 다시 한국으로 돌아와서 정밀 검사를 했어요. 몸에 뭐가 문제가 있는지. 근데 알고 보니까 그 몸 안에 어떤 게 있냐면 아이를 낳다가 거기 이제 피를 이렇게 닦기 위해서 꺼즈를 넣었는데 그 꺼즈를 그냥 있는 상태로 꿰매버린 거예요. 그러니까 계속해서 몸에 고름이 차고 뭔가 문제가 생겼던 것이죠. 그래서 한국에 와서 다시 그거를 이제 재수술을 했어요. 그걸 꺼내내고 다시 소독하고
지금은 이제 완쾌가 되셨는데, 여러분 이 아브라함에게 있어서 이 이스마엘의 문제는 마치 그런 거 같은 거예요. 여러분 우리가 수술 후에 꺼즈를 이 안에 두고 살 수가 없죠. 그 상태로는 절대 건강할 수가 없고 잘못하면 이제 그 심각해지면 죽을 수도 있는 거죠. 마치 그것처럼 하나님께서는 지금 이 아브라함의 삶에 적당하게 타협해서 들어와 있던 그 문제에 대해서 드러내시고 그걸 이제 해결하기를 원하시는 거예요. 여러분 우리는 믿음을 따르는 삶으로 부르심을 받았습니다. 그것은 하나님과의 관계 안에서 살아가는 것입니다. 하나님과의 관계가 죽은 관계가 아니고 살아있는 관계 안에서 우리가 살아야 되는 것입니다. 그것은 우리가 매 순간 하나님의 음성에 귀를 기울이고 또 믿음으로 순종하며 사는 것을 말합니다. 아마 오늘도 이 말씀을 통해서 하나님께서 우리 마음에 어떤 찔림을 주셨다면 그것은 하나님께로부터 온 음성이라고 믿습니다. 하나님 없이 내렸던 과거의 결정들에 대해서 우리가 다시 돌아보고 그 부분에 회개하고 돌이키는 그런 일들이 있었으면 좋겠습니다. 그리고 하나님께서 기뻐하시는 방향으로 우리 그런 결정들을 다시 내려야 될 것 같아요. 그냥 그것을 그대로 묻어두고는 우리가 하나님이 진짜 원하시는 그 열매를 맺을 수 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 저는 여러분들에게 믿음으로 사는 삶, 그 세 가지 좀 조언을 해드리고 싶어요. 이건 아주 단순하고 쉬운 방법인데요. PLO라고 불리는 방법입니다. 여러분 한번 꼭 기억하시고 우리 삶에서 그렇게 좀 한번 순종해 나갔으면 좋겠습니다. 예, 자, 첫 번째 한번 좀 보여주시겠어요? 첫 번째는요. 예배와 말씀의 자리에 있는 거예요. 여러분 아까 육신으로 사는 삶이 그냥 세상을 추구하는 거라고 말씀드렸잖아요. 근데 여러분 우리 신앙생활 하면서 예배나 또 말씀을 대하는 걸 우리가 소홀히 한다면은 그건 사실은 그냥 하나님하고 상관없는 삶을 그냥 사는 거예요. 여러분 이거 너무나 당연한 얘기지만 제가 다시 한번 강조드리고 싶어요. 여러분 주일날, 일요일날 예배 절대 빠지지 마시고 예배 자리에 여러분 우리가 있기를 바랍니다. 아멘. 그리고 여러분 우리가 정기적으로 말씀을 읽고 말씀 앞에 있어야 될 줄로 믿습니다. 자, stay in the place of worship and prayer. 있었으면 좋겠어요. 자, 그 다음에 두 번째로는요. 하나님께서 말씀하시는 것에 귀를 기울였으면 좋겠어요. 여러분 우리가 예배의 자리, 말씀의 자리 있다는 것은 귀를 기울인다는 뜻이잖아요. 하나님. 지금도 마찬가지로 우리 예배 드릴 때 하나님께서 우리에게 뭐라고 말씀하시는지 들어야 되는 거죠. 하나님 때로는 우리에게 회개의 말씀도 주시고 또 때로는 뭐 격려의 말씀도 주시고 믿음으로 살아가라고 도전하실 수도 있어요. 여러분 예배의 자리, 워십의 자리, 프레이의 자리에서 우리 듣기 위해서 있는 거죠, 사실은. 아멘. 여러분 오늘 하나님께서 오늘 우리 예배 가운데 우리 개인적으로 하시는 음성에 우리가 귀를 기울이고 들을 수 있기를 원합니다. 자, 그 다음에 마지막 세 번째는 그 말씀에 우리가 하나님 말씀하셨잖아요. 그러면 우리 어떻게 해요? 믿음으로 순종하는 거, 오베이 하는 것입니다. 갈라디아서 5장 17절 마지막 말씀 같이 읽고 기도하도록 하겠습니다. 같이 읽어볼까요? 시작. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 아멘. 그러니까 여러분 정말 하나님을 믿음으로 따르는 삶과 그냥 세상적인 인간적인 방식을 따르는 것이 두 가지가 같이 갈 수 없다는 거예요. 심지어 이건 서로 이렇게 대적한다는 거예요. 그렇다면 여러분 우리가 어떤 선택들을 해나가야 될지 여러분 잘 아시겠죠? 여러분 우리가 믿음으로 하나님과 살아있는 관계 안에서 우리 하나님을 따르는 삶을 살아갈 수 있기를 진심으로 바랍니다. 예, 우리 같이 기도하겠습니다.